الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 17 من شهر محرم لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل11 من شهر يوليو لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى الذي سماه برياض الصالحين، ولم نزل في الباب 27 الذي عنوانه تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وكنا قد توقفنا في لقائنا الماضي عند قراءتنا للحديث الثاني من هذا الباب، ونواصل القراءة الليلة بإذن الله عز وجل مع بعض الأحاديث التالية، سائلين الله عز وجل رب البرية أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين ينتفعون بالعلم الذي يتعلمونه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, dans cette 17e nuit du mois de Muharram de l'an 1447, c'est-à-dire le 11 juillet 2025, nous nous retrouvons afin de lire et d'étudier le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, livre intitulé Riyadou as-Salihin. Et nous sommes toujours dans le 27e chapitre de ce livre qui est intitulé la grandeur et l'importance capitale des sacralités des musulmans, ainsi que la mise en évidence de leurs droits respectifs et de la compassion et de la miséricorde qu'ils méritent les uns des autres. Et nous nous sommes arrêtés la dernière fois à la lecture du deuxième hadith de ce chapitre-là, et nous lisons ce soir, bi'idnillahi ta'ala, un ou plusieurs hadiths suivants, en demandant à Allah Azza wa Jalla de nous octroyer la pureté de l'intention et de nous faire don de sa miséricorde ici-bas et dans l'au-delà, et d'alourdir nos balances de bonnes actions et de nous faire grâce de son acceptation, car il est certes seul de qui on peut espérer cela. تفضل مأجورا مشكورا بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. بارك الله فيك، مع أن ضم العين في العضو أحسن. طيب، هذا الحديث الثالث من هذا الباب، وهو 26 بعد 200 منذ بداية الكتاب. خرجه البخاري رحمه الله تعالى ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وهذا الحديث مشهور، وقولنا مشهور ليس بمعنى ما تصالح عليه أئمة الفن من أهل الحديث، وإنما نريد بذلك المعنى اللغوي، أي اشتهر بين الناس في الأمة لكثرة ما يتداوله الأئمة والخطباء والوعاظ، ولكثرة ما يسمعه الناس، ولكثرة ما يسمع ويذاع ويشاع. كان بديهيا أن يجعل نصب عيني كل أحد وأن يعمل به بقدر استطاعته، لكننا نرى ونأسف على ما نرى ونحزن حيث لا نكاد نجد لهذا الحديث أثرا في أعمال الناس وكيف يعامل بعضهم بعضا، ونخشى أن ندخل بذلك في صنف من يسمع الخبر والأمر فلا يعمل به، فيكون وبالا عليه يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل. فنسأل الله تعالى ألا يجعلنا ممن يستمع القول ويعرض عنه.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن شيخه أبي نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثنا عامر عن النعمان ابن بشير وعامر هذا هو الشعبي رحمه الله تعالى. Ce hadith-là, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, est un hadith très connu. En arabe, on dit mashhour. Mashhour, il a deux sens. Soit il a un sens propre à la terminologie du hadith, ça signifierait qu'il comporte dans chaque maillon de sa chaîne de transmission au moins 3 rapporteurs, ou soit ça fait référence au sens basique du mot en arabe. Ça veut dire connu, mashhour. Connu, célèbre, réputé. Et nous, en employant le mot mashhour ici, on vise le sens linguistique. C'est un hadith qui est connu. C'est un hadith que très souvent les imams dans les mosquées, ceux qui prêchent le vendredi et les musulmans qui exhortent leur communauté de façon générale utilisent. Un hadith qu'on a tous au moins une fois entendu dans sa vie. Et ce hadith-là, eh bien, malheureusement, on voit très peu de gens l'appliquer. Et c'est une calamité. Une information nous provenant du prophète, alayhi salatu wassalam, avec des chaînes de narration authentiques, rapportées dans les recueils de narration prophétique les plus authentiques, Al-Bukhari et Muslim. Et pas que. Mais quand on nous dit que le Bukhari et Muslim rapportent un hadith, c'est pas la peine de nous dire qui d'autre l'a rapporté, si ce n'est pour ceux qui veulent vraiment plus de détails. Mais il est rapporté par énormément de savants du hadith. Et Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous le rapporte dans son recueil authentique, ainsi que Muslim. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que le prophète ait prononcé cette parole, alayhi salatu wassalam. Et ce hadith-là, il concerne l'ensemble de la communauté. Ce n'est pas un hadith dans lequel on peut faire des exceptions. Ce n'est pas un hadith dans lequel on peut exclure une partie de la communauté et les dispenser de sa pratique et application. C'est pour tout le monde, tous. Et comme je vous le disais, c'est un hadith très connu, très répandu, très diffusé, que tout le monde connaît. Alors, n'avons-nous pas le droit d'avoir peur de faire partie des gens qui entendent la parole et qui ne l'appliquent pas? Des gens qu'Allah Ta'ala qualifie dans le Coran comme ayant des oreilles mais n'entendant pas. Et pire que ça, il nous dit et ne soyez pas comme ceux qui ont dit on a entendu alors qu'en fait ils n'entendent pas. Ça fait peur. Ça fait peur d'arriver devant Allah Azza wa Jal, et ce hadith-là, il sera un argument contre nous. Il est très, très, très important de tendre l'oreille et d'ouvrir son cœur et de demander à Allah de nous permettre d'appliquer la parole de son noble prophète, alayhi salatu wassalam. Car à quoi bon apprendre si c'est pour que tous ces textes-là soient des arguments contre nous? Et un savant qui n'applique pas sa science sera châtié avant les adorateurs des statues. Et c'était Urwa ibn Zubayr, rahimahullah ta'ala, qui ne cessait d'interroger sa tante Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants. Il lui posait plein de questions. Et Aïcha lui répondait radiyallahu anha. Un jour, elle lui dit, tout ce que je te réponds comme à tes questions-là, tu l'appliques? Urwa, il a dit, non. Il y en a certains oui, d'autres non. Elle lui a dit, dans le sens, pourquoi est-ce que tu multiplies les arguments d'Allah contre toi? C'est quoi ton but d'arriver devant Allah et d'avoir encore plus d'arguments contre toi le jour de sa rencontre? Donc mes frères, on n'a pas le choix. Ne te dis pas, ah il a raison, c'est chaud, je vais rester à la maison, je vais regarder un film. Non, l'ignorance aussi est mauvaise. Tu n'as pas le droit de te terrer dans l'ignorance en pensant que ce sera une excuse pour toi. À ce moment-là, on te dira, pourquoi tu n'as pas appris? Et si tu as appris, alors pourquoi tu n'as pas appliqué? Et là, mes frères, c'est des choses dans lesquelles nous sommes tous à un pied d'égalité. Bien sûr, en fonction de chacun, et ce qu'Allah lui a permis d'apprendre ici-bas, et surtout d'appliquer. Et donc, la première des choses, c'est la niya. Moi, quand je viens à la mosquée et qu'un cours il est donné, pourquoi est-ce que je viens?
pour écouter, pour apprendre, pour passer le temps, pour la récompense, pour évoluer, me réformer, m'améliorer, être récompensé. Tout ça, on doit y réfléchir. Et on doit l'avoir dans la poitrine pour chacun des actes qu'on accomplit. Et après, implorer Allah Ta'ala et son aide afin que nous puissions appliquer tout cela. Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il a dit, il n'y a pas un hadith que j'ai appris sans que je ne l'ai appliqué. Il y avait même un homme qui a pratiqué la hijama au prophète alayhi salatu wassalam, a saigné, et le prophète il lui a donné une certaine somme en guise de salaire. Alors, Imam Ahmed il est parti voir un homme pour pratiquer la saignée et il lui a donné la même somme en guise de salaire. Il ne s'est rien passé. Et Abu Hatim al-Razi rahimahullah s'adressait au fils de l'imam Ahmed, Abdullah. Il lui a dit, ton père, tu sais combien de hadiths ton père il connaissait? Et Abdullah il dit, non, je ne sais pas. Il lui dit, alf hadith. Alf. C'était comme ça qu'il disait 1 million avant. 1000 fois 1000. Et même Abdullah, il a dit, wesh, t'es sûr? Abu Hatim, il dit, il me les a tous récités. Il n'y a pas quelqu'un de mieux placé que moi pour savoir qu'il connaissait 1 million de hadiths. Qu'il appliquait tous les hadiths. Après, bien sûr, pour que tu saches que quand on parle d'1 million de hadiths, c'est des fois, plusieurs fois le même hadith avec des chaînes de transmission différentes. Mais le fait est qu'il en connaissait beaucoup et qu'il les appliquait tous. Rahimahullah. Et c'est pour ça que plus de 1000 ans plus tard, on l'appelle l'imam Ahmed. Et on dit Rahimahullah. Al-Maqsoud, mes chers frères, ce hadith il est rapporté par An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد أو مثل الجسد يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ليقرب لنا المعنى بشيء لا يجهله أحد من بني آدم لأنه يتكون ويتركب من هذا المثل المضروب له وهو الجسد. وهذا يعلمنا إذا أردنا أن نقرب المعنى لأي أحد نخاطبه ونكلمه أن نختار له مثلا يناسب عقله حتى يستوعبه ويفهمه. فقال مثل المؤمنين، المؤمنون لهم مثل، ولا يريد بهذا المثل المؤمنين أنفسهم، وإنما يريد شيئا يتعلق بهم، وهو كيفية تعاملهم فيما بينهم في أمور ثلاثة: في توادهم، والتواد مشتق من الود، والود نوع من الحب، أي في محبة بعضهم لبعض، وتعاطفهم، والعطف في الأصل معناه الانثناء أي الطي. إذا أخذت ثوبا وجعلت طرفه على الآخر فتكون قد طويته وثنيته. ثنيته أي جعلته كأنه مكون من قطعتين. والمقصود هنا بالعطف وتعاطفهم أن يعطف بعضهم على بعض، والمقصود بهذا العطف الإعانة، أن يعين بعضهم بعضا. وقد ذكرت هذه الكلمة في القرآن. يقول تبارك وتعالى: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. والمقصود الاستكبار، والمعنى أنه يعرض عن الداعي ويعطيه عنقه. المقصود وتعاطفهم الإعانة، وتراحمهم أي الرحمة التي يجب أن تكون بينهم. وهذه الرحمة مذكورة في القرآن في وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله تبارك وتعالى عنهم: رحماء بينهم. رحماء بينهم. فالمثل المضروب في المؤمنين متعلق بهذه الأمور الثلاثة:
التي يجب أن تكون بين المسلمين. مودة عطف أي إعانة ورحمة، فلا بد لكل مسلم أن يحب المسلم، ولا بد لكل مسلم أن يعين المسلم، ولا بد لكل مسلم أن يرحم المسلم. هذا هو المقصود. ثم نتحدث عن المثال المضروب بعد قليل إن شاء الله تعالى. Le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, nous donne un exemple, une parabole. Et le principe de l'utilisation des paraboles, des exemples, des métaphores, a pour but de rapprocher le sens, de rendre le sens voulu encore plus proche de façon à ce que tout le monde le connaisse et le comprenne. Pour ne pas que quelqu'un vienne dire « j'ai pas compris ». Et ça, cet exemple-là, cette métaphore faite par le prophète, alayhi salatu wassalam, elle est faite avec un élément qui concerne absolument tous les fils d'Adam, leur corps. Pour ne pas que quelqu'un vienne dire « ah, l'exemple, il est complexe ». C'est comme moi, si je voulais faire une comparaison avec des soupapes dans un moteur. Si tu n'as pas de notion mécanique, c'est-à-dire moi, on peut t'expliquer comme on veut, tu ne comprendras pas. Donc on va chercher un élément qui est présent dans l'esprit des gens à qui on s'adresse, pour qu'ils arrivent à faire le lien entre l'exemple et le sens voulu. Et à travers cela, on comprend deux choses. La première, c'est qu'il est permis et toléré et même recommandé d'utiliser ce procédé, c'est-à-dire de passer par des exemples pour que les gens comprennent le sens. Et c'est dans le Coran et dans la Sunna, c'est très présent. Voici les exemples que nous donnons aux gens. Et la seconde, c'est qu'il faut choisir un exemple que l'interlocuteur puisse comprendre en faisant référence à son environnement à lui. À son environnement à lui. Si vous lisez par exemple dans les ouvrages des savants, notamment anciens, les références utilisées sont propres à la littérature des Arabes. Des personnages connus chez les Arabes, Antara, Shanfara, Majnoun, Layla et d'autres personnes de ce genre-là. C'est normal. Ce sont les personnages de la littérature qu'ils connaissent. On ne va pas leur parler de Clovis ou bien du roi Arthur. Des gens qui ne connaissent pas. Donc ils connaissent les individus et ils connaissent les histoires dans lesquelles ils sont les principaux acteurs. Mais si moi, par exemple, je m'adresse à vous, qui êtes d'origine différente, d'âge différent, de milieux différents, mais tous ensemble réunis ici, comment je fais? Est-ce que je vais prendre les références des Arabes avant l'islam? Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est comme si je dis, c'est comme un Shanfara avec le squelette. Ça te parle? C'est qui Shanfara? C'est quoi le squelette? Ça ne va pas te parler parce que tu ne connais pas son histoire. Et au passage, son histoire, elle est puissante. Mais c'est pour ça que quand toi, par exemple, si demain tu te retrouves à cette place, je ne sais pas si je te le souhaite ou je ne te le souhaite pas, dans tous les cas, qu'Allah il facilite à ceux qui y sont. Et eh bien, et qu'il a devant lui des gens, comment il fait? Quel exemple il va leur donner? C'est difficile. Et quand il leur donne des exemples avec, je sais pas moi, avec Naruto, il dit, regarde, lui, il parle de Naruto, la mosquée. Mais dans tous les cas, c'est d'une difficulté très très importante. Al-Muhim. Donc ici, le prophète, alayhi salam, il a pris un exemple que tout le monde connaît, c'est le corps humain. Et ce n'est pas seulement dans sa composition, c'est-à-dire externe, parce qu'il peut y avoir des gens qui naissent sans doigts, par exemple, sourds, des gens qui naissent avec des particularités et à qui des exemples concernant le corps humain dans sa composition externe ne parlera pas. Non. Là, on va parler de sentiments humains, de sensations.
que n'importe quel être humain ressent. Qu'il soit aveugle, qu'il soit sourd, qu'il soit muet, qu'il soit handicapé, il les ressent. Donc regarde la précision dans le choix de l'exemple. Pour ne pas que quelqu'un vienne dire après, j'ai pas compris. C'est pas possible. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, l'exemple des croyants. Donc, est-ce que tu penses que l'exemple concerne les croyants? Est-ce que c'est une analogie qu'on va faire pour qu'on comprenne les croyants dans leur personne? Non. C'est les croyants dans trois choses. C'est ça qu'on veut comprendre. Dans ces trois choses-là, et on comprend que ces trois choses-là sont dans les croyants. Du moins, sont censés être dans les croyants. Comme les éléments évoqués avec le corps dans l'exemple. Elles sont dans le corps. Que tu le veuilles ou non, tu les as. C'est obligé. C'est quoi ces trois choses-là? At-tawad. At-tawad, à la base, c'est at-tawaddud. Tawaddada. Et donc, on a deux façons de prononcer ce mot-là. Tawadda et tawaddada. Un peu comme dans le verset où Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَرْتَدِدَ مِنْكُمْ. On va prendre l'autre verset. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. Et dans une lecture, مَنْ يَرْتَدِدْ. C'est ce qu'on appelle fatku at-tad'if. Pour ceux qui ont fait du sarf, et je sais qu'ils sont nombreux parmi vous. En gros, tu prends deux lettres similaires, le del, yartad, ça finit par un del. Ici, tawadda. Quand tu mets une shadda sur la lettre, tu la doubles. Il y a deux del. Un sakin, muet, l'autre avec une voyelle. Donc ils ont fusionné et ça donne un ad. Et si jamais tu veux casser ce dédoublement, tu remets deux del. Man yartadda wa man yartadid. Yartadid. T'as compris? Ça se voit dans tes yeux, t'as compris, machallah. Idan, at-tawad. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du verbe wadda. Wadda, ça veut dire aimer. Allah dit dans le Coran, Inna alladhina amanu wa aminu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. ود الذين كفروا لو تكفرون كما لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم الآية. ود, vouloir, souhaiter, aimer. Ça dépend dans quelles circonstances on emploie. Donc le wud, c'est l'amour. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, al-Wadoud, ahsant, al-Wadoud. قال ابن عباس كما روى البخاري أي الحبيب. Al-Wadoud, celui, al-Habib, il a deux sens. Celui qui aime et celui qui est aimé. Donc, al-wud wal-mawadda, Allah dit dans le verset, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Mawadda. Mawadda, wud, c'est des termes qui viennent de la même racine. Et donc, at-tawad, à la base, c'est tawaddada. Et c'est quoi at-tawaddud? C'est pas seulement l'amour, c'est une forme dérivée de la base qui veut dire amour. Ça veut dire se faire aimer. Se faire aimer. Ça veut dire que les musulmans doivent avoir en eux l'amour, c'est-à-dire vis-à-vis de l'autre, musulman, mais pas que. Et ils doivent se faire aimer des autres musulmans. Cette chose-là doit être en eux. La seconde, il a dit wa ta'atufihim. At-ta'atuf, ça vient de al-atf. Al-atf, pour ceux qui ont fait de la grammaire, et je sais qu'ils sont nombreux parmi vous, ça veut dire l'ajout, ajouter. Atafa, al-ma'touf. On a les prépositions, les conjonctions de coordination en arabe. Ce qui vient après, on l'appelle ma'touf. Et à la base, atafa, ça veut dire plier. Et parmi les verbes qu'on utilise pour exprimer le fait de plier, le pliage, on dit thana. Et thana, tu reconnais dedans ithnan, deux. Pourquoi? Parce que quand tu prends par exemple une couverture à plat et que tu la rabats sur elle-même, tu la plies, tu as l'impression qu'il y a deux couches. Donc tu es passé d'une couche à deux couches. D'où le deux dans le fait de plier. D'accord? Et atafa, ça a ce sens-là. Plier, rabattre, mettre une partie sur l'autre. Donc qu'est-ce qui est voulu à travers ce mot-là? Et d'ailleurs, ce mot-là, on le trouve dans le Coran.
Allah Ta'ala dit ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. Dans le hadith de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, c'était أعجبه النظر في المرآة je ne sais plus c'est quoi le terme utilisé, mais il dit في عطفيه عطفيه, les deux parties de ses vêtements qu'il rabat sur lui. Hein? في عطفيه, j'ai oublié le verbe qu'il a utilisé à ce moment-là. Al-Muhim, عطفة c'est rabattre, plier. Qu'est-ce qui est voulu dans ce mot-là quand on parle des musulmans entre eux? Qu'est-ce que rabattre un musulman sur un autre signifierait? C'est l'entraide. L'entraide. On a vu dans un hadith la semaine dernière que le prophète a donné un exemple, alayhi salatu wassalam, des musulmans entre eux, quel bunyan. Les musulmans entre eux sont comme un édifice, une construction. Yashuddu ba'duhu ba'da. Ils se tiennent et maintiennent et soutiennent les uns les autres. Et il a croisé ses doigts. Et donc, les musulmans, c'est leur entraide, leur solidarité. C'est-à-dire que c'est une chose qui doit être présente en eux, en tant que croyants. Le croyant doit aider son frère. Allah dit dans le Coran وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous dans la bonté, dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et la troisième chose, tarahumihim, leur miséricorde mutuelle. Allah dit dans le verset إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالمرحمة. تواصوا هنا, nous on le traduit en français par ils se recommandent mutuellement. Et ça c'est une erreur de traduction. Parce que le verbe awsa, certes, comporte parmi ses sens la recommandation. Et quand on dit recommander, c'est de demander de faire une chose sans te l'imposer. C'est dans ce sens-là. Mais ce n'est pas le seul sens que ce verbe contient ou possède. Parmi les sens qu'il possède, il y a aussi l'obligation. Et quand on parle de recommandation, généralement, c'est une recommandation post-mortem, une sorte de testament. Comme quand Allah dit وَأَوْصَى بِهَا يَعْقُوبُ بَنِيهِ وَأَوْصَى بِهَا يَعْقُوبُ بَنِيهِ وَأَوْصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. Excusez-moi, c'est la fin de la journée, je voulais faire une sieste, je n'ai pas pu la faire. Un petit peu dans le psaume. وَأَوْصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. أَوْصَى. Ça veut dire ordonner, pas recommander. Donc, وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Ils s'ordonnent mutuellement les uns les autres. Al-marhama, la miséricorde. C'est ça que les croyants s'ordonnent les uns les autres. On doit s'ordonner les uns les autres la miséricorde. Et d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a évoqué dans le Coran, parmi les nombreuses caractéristiques des croyants, notamment les compagnons du prophète, qui sont les meilleurs des croyants après les prophètes et les messagers, ils sont ruhama ou baynahum. Ils sont miséricordieux entre eux. Ruhama ou baynahum. Et donc ces trois choses-là sont les éléments visés par l'exemple donné par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'il y a un socle principal et des éléments qui le composent. Et l'exemple donné vise autant le socle que les éléments qui le composent. On revient au ta'atuf, ce tadamun, comme on dit en arabe, qui est la solidarité. Aujourd'hui, on entend beaucoup de débats, des polémiques incessantes et fatigantes et lassantes sur le boycott. Et comme dans quasiment tous les sujets, on a toujours des extrêmes. Et comme dans quasiment tous les sujets, on a un juste milieu. Alors il y en a qui nous disent, il n'y a pas de boycott, c'est pas légiféré. Ou bien qui nous disent, il y a des conditions. Comme par exemple que le gouverneur l'ordonne. On peut en discuter.
Il y en a qui nous disent, si tu ne le fais pas, t'es un munafiq. Et comme je vous le disais, il y a un juste milieu et l'atteindre, ce juste milieu, il est difficile. Est-ce qu'il existe des textes dans la Sunna qui font référence à cette action-là? Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Parmi ce qu'on peut avancer comme texte, le hadith avec Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, après que le prophète alayhi salatu wassalam se soit installé à Médine. Et Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu est un des chefs des tribus principales de Médine, Al-Aws wal-Khazraj. Et Sa'd radiyallahu anhu avait un ami à Mecca. Si ma mémoire ne me trompe pas, c'est Umayya ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf. Et quand Sa'd allait à Mecca, il était sous la protection de Ubay ibn Khalaf. Et quand il arrive à Mecca, après l'émigration du prophète à Médine, il a rejoint Ubay et il faisait tawaf autour de la Kaaba. Et là, il y a Abu Jahl qui le voit et qui le reconnaît. Et il se dirige vers lui en colère, menaçant. Il lui dit أراك تطوف حول البيت وقد آويتم الصباح والله لا يكون هذا أبدا. Dis quoi? Je te vois tourner autour de la Kaaba alors que vous avez recueilli ceux qui ont changé de religion, les musulmans. Wallahi que ça n'arrivera jamais. Je te laisserai pas faire. Et là, Sa'd lui dit, si tu m'empêches de faire le tawaf, لأمنعن عليك ما هو أشد من ذلك. Je t'empêcherai de faire une chose qui sera encore plus difficile pour toi à supporter. Tariquka ila ash-Sham. Ton chemin vers le nord, parce que quand il partait au Sham, faire du commerce, Sa'd ibn Mu'adh lui garantissait la sécurité dans la région de Médine. Tu ne me laisses pas faire tawaf, je ne te laisse pas passer par ma région et tu te débrouilles tout seul avec les brigands. Et là, Abu Jahl, il a ravalé sa fierté et il est parti la queue entre les jambes. Al-Maqsoud, encore une fois, le principe du boycott. Mettons de côté les avis divergents et les arguments évoqués. Mettons de côté ça. Prenons un exemple tout simple. Il y a une épicerie à côté de chez toi. Non, pas une épicerie, une boulangerie. Cette boulangerie, régulièrement, tu t'y rends pour acheter du pain. Un jour, ton fils de 6 ans fait du vélo en bas de chez toi. Le boulanger, qui gare sa voiture dans le quartier, prend son téléphone en conduisant et renverse ton fils. Tu apprends que ton fils est blessé, donc tu demandes ce qui se passe et tu apprends ce qui s'est passé. Tu vas voir le boulanger, je lui demande de s'expliquer. Qu'est-ce qu'il dit? C'est à cause de ton fils, il n'avait pas qu'à rouler à côté de ma voiture. Question que tu te poses à toi-même. Est-ce que tu retourneras acheter une baguette chez lui? Est-ce que tu vas dire, bon ben, là, râler, ben, il n'y a pas de boulangerie à côté de chez moi, il a écrasé mon fils et il s'en fiche, en plus il ne s'est même pas excusé, je vais quand même acheter du pain chez lui. Franchement, nous là, les Africains, là, nous tous là, les énervés là. Franchement, on va laisser passer ça? Wallah, tu ne vas pas laisser passer ça. Si quelqu'un il fait du mal à un de nos enfants, qu'Allah les préserve tous, et que ton enfant il vient avec une petite égratignure ici, toi tu vas aller aiguiser la hache. On est comme ça, on va toujours dans l'extrême. Pour une égratignure, qui t'a fait ça? Il va sortir la hache. C'est pas une égratignure qu'il va faire s'il va lui couper le bras. On est comme ça, mes frères. Je ne dis pas que ce comportement il est correct, hein. Mais on est comme ça. C'est une réalité. Voilà, tu t'es dit, oui, mais Akhi, je ne sais pas si c'est légiféré d'agir ainsi. Question. Parce qu'on nous dit, il faut demander au gouverneur. Bon, je ne comprends pas, moi. Est-ce qu'on demande au gouverneur pour nos achats quotidiens? Je ne demande pas. Moi, si je ne veux pas acheter, je ne sais pas, moi, une marque, est-ce que j'ai besoin de l'aval du gouverneur? Pas besoin. C'est écrit nulle part, ça. Après, si tu me dis, oui, mais sur le plan national, les accords et toutes ces choses-là, bon, je veux bien l'entendre. Mais est-ce que ça nous concerne, nous? Ça ne nous concerne pas. On n'a pas de gouverneur musulman. Et dans un pays où tu veux boycotter ou pas, personne t'en empêche. Ou personne ne te l'impose. Donc pourquoi nous, en France, on a ce genre de débat? Dites-le-moi, billah. Pourquoi toi, quand on te demande de ne plus boire du coca, ou de ne plus aller au McDo, tu me regardes et tu veux y aller?
Quand on te demande de faire des courses à Carrefour, il y en a qui disent quoi? Ouais, mais il n'y a pas d'autres magasins à côté de chez moi. Ah. Et là, rappelle-toi, wa ta'atu fihim. Yari, t'es incapable de faire quoi que ce soit pour eux. Physiquement, ou dans certaines circonstances, et la plupart, financièrement. Si les conditions étaient réunies, on n'aurait pas le choix, mes frères. C'est trop que pour nous tous. Le fait est que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui nous reste? Je ne peux pas donner d'argent à eux directement. Alors le moins que je puisse faire, c'est de ne pas en donner à ceux qui leur font du mal. Mais cette logique peut paraître illogique à beaucoup de personnes. Et ça, c'est une forme d'argumentation par le principe. Ce qu'on appelle le maqasid, les objectifs. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala leur donne certaines choses ou interdit certaines choses? Ce qu'on appelle maqasid al-sharia, les objectifs visés et voulus dans la législation. Quoi? Idem, mes frères, il faut apprendre à ouvrir son esprit. Et savoir que des fois, certains savants vont faire des fatwas en prenant en compte des paramètres qui ne te concernent pas, toi, en France, par exemple. C'est le principe de la fatwa. Donc oui, certains vont me dire, oh Marie, comment tu peux dire des choses pareilles alors que tel cheikh il a dit, tel cheikh il a dit. Je n'ai pas dit le contraire. Je suis très au courant de la question. Et si je voulais rentrer dans le détail, je pourrais rentrer dans le détail. Mais ce n'est pas la question. Ce n'est pas le sujet, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, certes, oui, des savants en parlaient, d'accord. Mais est-ce que leur parole, elle s'applique à tous les musulmans sur Terre? Tout le temps? De façon absolue? Et revenons à l'exemple que j'ai donné. Tu aurais fait quoi, toi? Si c'était ton fils qui s'était fait écraser par le boulanger, tu lui aurais acheté une baguette? Tu n'aurais pas acheté un malabar, si ça se vend encore. Tu n'aurais pas acheté la chose la moins chère dans son magasin. Ça, j'en suis sûr et certain, je mettrai ma main à couper. Donc la question, mes frères, c'est est-ce que c'est une question juridique dans laquelle on débat et on fait polémique? Ou bien est-ce que c'est un principe islamique qui consiste à devoir aider ses frères comme on le peut? Est-ce qu'on ne peut pas faire complètement, ne doit pas être délaissé totalement? Vous savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait un pacte avec Quraysh, qu'on appelle Sulh al-Hudaybiyah, qui était composé de plusieurs clauses. Parmi ces clauses-ci, une trêve entre les deux parties sur une période de 10 ans. Et d'autres clauses. Et ces clauses-là s'annuleront lorsque une des deux parties attaquera l'autre. Et donc on a Quraysh chez les musulmans et leurs hulafa, yani leurs alliés. Et les alliés étaient aussi inclus dans le pacte. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si les alliés d'une des deux parties attaquaient les alliés de l'autre, le pacte il s'annule. Et il y a un allié de Quraysh qui a attaqué un allié du prophète alayhi salatu wassalam. Et Abu Sufyan, qui n'était pas encore musulman, ne voulait pas l'annulation du pacte, parce qu'il savait que les musulmans avaient atteint un nombre qui leur donnerait le dessus en cas de guerre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son cheval et il va à Médine. Il va à Médine et il veut voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et il veut renforcer le pacte et allonger l'échéance. En fait, il refuse alayhi salatu wassalam. Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher quelqu'un auprès des compagnons pour intercéder en sa faveur. Il n'a pas eu une bonne idée, il est parti voir Omar. Bon, tous ceux qu'il a été voir, ce n'étaient pas des bonnes idées non plus. Mais Omar, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit, Wallahi, لو لم أجد إلا الذرة لأجاهدكم به لجاهدتكم به. أو لو لم أجد إلا الذرة لأجاهدكم بها لجاهدتكم بها. Omar dit, par Allah, si je ne trouvais rien d'autre qu'une fourmi pour vous combattre, je vous combattrai avec. Une fourmi. Une fourmi, mes frères. Là, on te demande de combattre personne. On te demande de combattre ton nefs devant du coca. Devant le McDo. C'est si dur que ça. Encore tu me dirais, ouais, mais il n'y a que du coca, il n'y a rien d'autre. Nous, on veut ce petit goût pétillant et sucré dans la bouche. Mais il y a combien d'équivalents de cette boisson-là? Il y en a combien? Il y en a
des dizaines, des centaines, de tous les goûts, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Quelle est ton excuse? Vous êtes là en train, on est là, astaghfirullah. On est là en train de nous envoyer des vidéos, on voit des enfants en train de pleurer leurs parents qui ont été tués dans le dernier bombardement, en se disant qu'Allah les aide. Ah, et toi, tu ne veux pas les aider, toi? Toi, tu te dis pas, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Et quand tu vois que toutes les portées sont fermées, si ce n'est de cet argent que tu ne peux même pas leur envoyer à eux, alors au moins, garde-le pour toi, ou bien ne le donne pas à d'autres. Mais non, même ça, tu ne veux pas. Même ça, il faut débattre. Même ça, il faut faire des polémiques. Même ça, il faut s'asseoir et discuter. Même ça, il faut se regarder de travers qu'on n'est pas d'accord avec l'autre. Même ça. Mes frères, vous savez, l'état déplorable de notre communauté aujourd'hui, il y a des gens qui le regardent en ayant l'impression que c'est arrivé aujourd'hui. Mais mes frères, ça c'est un je ne sais combienième domino qui ne fait que tomber après beaucoup d'autres. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un résultat de plein de choses qui se sont passées avant. Et parmi les causes qui ont créé ce manque de solidarité entre nous, c'est l'abandon, la chute du califat, et aussi l'installation des frontières entre les pays musulmans. Et pour finir, ce nationalisme exacerbé et horrible qui a divisé les musulmans. Farriq tasud. Tu veux gagner? Divise. C'est ce qu'ils disent les Français. En français, ce n'est pas un proverbe français, diviser pour mieux régner. Ni plus ni moins. Et nous, on est là avec nos petites guéguerres. Chaque fois qu'il y a une CAF, je ne parle pas des allocations familiales. Chaque fois qu'il y a une CAF, c'est reparti. Les Marocains, les Algériens, les Sénégalais, les Maliens, les Tunisiens, les Égyptiens, c'est reparti. Vous savez qu'à la Mecque, il y a un frère qui me raconte ça. J'y étais pas, alhamdoulilah. J'en suis arrivé à dire j'y étais pas, alhamdoulilah. Je ne sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y avait une CAF. Et apparemment, il y avait un match, je ne sais pas si c'était Algérie-Égypte. Ça vous parle? Moi, je ne connais pas du tout, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y avait l'Égypte dedans. Et à la Mecque, tout le monde parlait de ça. Pendant le Hajj, à Mina, des gens regardaient, suivaient les matchs. On a même vu des gens avec des drapeaux là-bas, à la Mecque, pendant le Hajj. Et toi, tu viens, qu'est-ce que tu veux faire, franchement, Aziz? Qu'est-ce que tu veux faire? Cet état, il est consternant et déplorable. Et pourtant, il nous est interdit de désespérer. Et il nous est interdit de penser du mal de la Oumma dans son ensemble. Car il y aura toujours du bien dans cette Oumma. Toujours. Et la promesse d'Allah Ta'ala va se réaliser. Car Allah ne trahit pas ses promesses. Et Allah nous a promis la victoire et le triomphe et l'arrivera. Bina ou birayrina. Avec ou sans nous. Même si on a l'impression que c'est fichu, qu'il n'y a plus rien à faire, ça va quand même arriver. Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. Wa yawma idhi yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah. Yansuru man yasha. La décision appartient à Allah avant et après. Il secourt qui il veut. Et ce jour-là, les croyants seront heureux parce que la victoire d'Allah est arrivée. Et quand tout le monde sera heureux, est-ce que tu veux ressembler aux hypocrites? Tu vois les hypocrites, comment Allah il est décrit dans le Coran. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. Les hypocrites, ils sont comme ça. Ils laissent les croyants et les mécréants se débrouiller, puis ils attendent de voir qui va gagner. Et quand c'est les croyants qui gagnent, alors ils vont les voir. Mais on était avec vous, nous aussi. Et quand c'est les mécréants qui gagnent, ils leur disent, nous avons dissuadé les croyants de vous attaquer et nous les avons empêchés de vous atteindre. Al-Muhim, mes chers frères,
C'est dans le Coran. Que demain, B'idhnillah ta'ala, et ça va arriver. Quand la Palestine reviendra à ses occupants, les croyants seront heureux. Mais toi, tu vas être heureux pourquoi? Tu n'as même pas voulu arrêter de boire du coca. Pourquoi tu veux être heureux? Pour quelle raison en fait? Qu'est-ce que tu as fait toi pour participer à cette joie? Tu as fait quoi? Ces hypocrites qui, quand ils voient les croyants gagner, disent Ya laytani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Si seulement j'étais avec eux, j'aurais alors moi aussi gagné une énorme victoire, remporté une énorme victoire. Al-Muhim, mes frères, quand on voit nos frères et sœurs souffrir, mourir, être torturés, être tués, quand on les voit enterrer leurs enfants, quand on les voit pleurer leurs parents, le moins qu'on puisse faire, c'est demander à Allah Ta'ala de leur venir en aide. Et le moins qu'on puisse faire, c'est de leur procurer notre aide. Et si ce n'est pas possible parce qu'on a des milliers de kilomètres, parce que les portes elles sont fermées, les accès sont bloqués, alors au moins, ne rajoutons pas à ce qui se passe quoi que ce soit. On revient au hadith, l'exemple donné est comme le corps. Nous sommes tous les membres d'un seul et même corps, tous. On est tous des cellules. On est tous des millimètres carrés de la peau. On est tous une partie du squelette, pardon. On est tous un cheveu. On est tous une dent dans la mâchoire. On est tous une partie de ce corps. Tous les croyants, c'est un seul corps. C'est la première partie de l'exemple. Mais, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas les croyants qui sont visés principalement dans l'exemple. C'est les trois choses. At-tawad, wa-ta'atuf, wa-tarahum. C'est ces trois choses-là qui sont visées dans l'exemple. Quel est le corps? Nous sommes tous des membres de ce corps-là. Et ce corps-là, comme je vous le disais tout à l'heure, il est composé de plusieurs membres. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe des musulmans, des humains, pardon, qui n'ont pas certains de ces membres-là. Il y en a qui naissent sans bras, d'autres sans jambes, d'autres qui naissent aveugles, etc., etc. Alors, à quoi est-ce que le prophète il a fait référence, alayhi salatu wassalam, pour réunir tous les propriétaires, possesseurs de corps? Il a dit إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا اشتكى. المقصود بالاشتكاء هنا المرض. فقولهم يشتكي فلان أي مرض فلان. إذا اشتكى منه عضو والعضو عفوا جزء من أجزاء الجسد. فقد يصاب المرء في جزء معين من جسده فيتألم به. هل سينحصر الألم في العضو فحسب أم ينتشر في جميع الجسد؟ الجواب أنه ينتشر. ألم يمر بك أنك أصبت في أسنانك فارتفعت درجة الحرارة في جسدك كله وصرت تعاني من الصداع وربما أصبت برعدة في جميع أجزائك؟ هذا يقع لكثير منا إن لم نقل لجميعنا. فقال إذا اشتكى منه أي من هذا الجسد عضو، والعضو نكرة أي مهما كان هذا العضو، فلا يتصور إنسان ليس له عضو، هذا ضرب من الخيال ومستحيل. تداعى له سائر الجسد، تداعى أي دعا بعض الأعضاء بعضا، أي جميع الأعضاء جعلت تدعو بعضها بعضا. في ماذا؟ إلى ماذا تدعوهم؟ إلى المشاركة في الألم، إلى المشاركة
في الألم. نحن نذكر كلمة الألم وهي غير مذكورة في الحديث، فمن أين استخرجناها؟ من قوله عليه الصلاة والسلام بالسهر، والسهر هو عدم القدرة على النوم. فما الذي يمنعك عن النوم إن لم يكن الألم؟ هذا محل وجود الألم في الحديث. والحمى معروفة، نار تفور في جميع الجسد. أرأيت إنسانا مريضا ارتفعت درجة الحرارة فيه سوى عضو واحد، لا يكون أبدا، لا يكون ولن يكون أبدا. هكذا ينبغي أن يكون التواد والتعاطف والتراحم بين المؤمنين بمثابة ومنزلة هذا الألم وهذه الحمى اللذان أو اللذين ينتشران في الجسد من غير أن يترك فيه محلا واحدا وإن صغر. فأين نحن من هذا المثل العظيم؟ والله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Et pour finir, le prophète il nous dit alayhi salatu wassalam dans cet exemple-là qu'il nous décrit, qu'il nous détaille, qu'il précise, l'exemple des croyants dans leur lien affectif, dans leur solidarité et dans leur miséricorde mutuelle est tel le corps. إذا اشتكى منه عضو, lorsqu'un membre de ce corps se plaint. Ici on traduit bien sûr littéralement, mais quand on parle de plainte, on parle de maladie. Car le verbe ishtaka, dans ce contexte-là, signifie tomber malade. Et quand on parle de maladie, ne va pas comprendre ici une maladie que tu attrapes, un mal. Donc, lorsqu'un membre de ton corps est touché par une maladie ou par un mal de façon générale, que se passe-t-il dans le reste du corps? Est-ce que le membre en question souffre tout seul et le reste du corps continue à fonctionner comme il le fait habituellement? Ou bien est-ce qu'il se passe quelque chose d'autre? On a tous ici, peut-être tous, et peut-être pas, déjà eu des douleurs aux dents. Et en fonction de l'intensité de cette douleur-là, on a de la fièvre, on a des migraines. Des fois, on a même des tremblements, des spasmes, tellement la douleur elle est forte. Et donc on comprend à travers cet exemple-là qu'un mal peut te toucher et tu peux le localiser, et pourtant tu constateras que le reste du corps réagit. Le reste du corps se joint à la partie touchée par le mal pour supporter ce mal avec lui. Il n'existe personne qui tombe malade, qui a de la fièvre et qui sera chaud dans sa tête et froid dans le reste du corps. Ça n'existe pas. La température elle augmente partout. Il est chaud entièrement. Ça n'existe pas. Idan, ce qu'on comprend de cela, c'est que cette douleur ressentie dans le membre touché par le mal, pousse le reste des membres du corps à se joindre à lui pour ressentir la même douleur. Il dit dans se joindre à lui dans quoi? Dans deux choses. Sahar, c'est quoi mes frères? C'est la veillée. Et si on vise à travers la veillée, l'insomnie, l'incapacité à dormir. Tu ne peux pas dormir. Et ça, encore une fois, peut-être que la plupart d'entre nous l'avons vécu. Tellement on a mal, on ne peut pas dormir. Il y a des gens qui prennent des cachets parce que la douleur les empêche de dormir. Parce que quelqu'un il a mal à l'épaule, fracture de la clavicule, c'est pas l'épaule mais tu as compris, et il va dormir. Il va prendre des cachets. Il va prendre des cachets pour s'endormir. Et ça c'est chez les gens qui ont des cachets. Il y en a, ils n'ont pas de cachet.
Ils n'ont pas de pharmacie. Ils n'ont pas de médecin, ils n'ont rien. On leur a rien donné. Ou on leur a tout enlevé. Comment ils font pour dormir? Comment? Et quand bien même ils n'auraient pas de douleur à supporter les empêchant de dormir, il y a des gens, quand la nuit elle tombe, ils ont peur parce qu'ils ne voient rien autour d'eux. La journée encore, s'il y a une attaque qui surgit à l'improviste, ils peuvent la voir arriver et prendre leurs précautions. Comment ils font la nuit? Quand toi tu rentres chez toi, tu allumes la lumière, tu te prépares pour aller dormir, tu vas te coucher, tu éteins la lumière, tu dors sur tes deux oreilles sans craindre quoi que ce soit. Tu as plein de musulmans, de musulmanes aujourd'hui qui ne vivent pas la même chose que toi. Tu en as plein qui ne peuvent pas dormir parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer cette nuit. Est-ce que quelqu'un va rentrer chez eux? Est-ce qu'on va les bombarder? Est-ce qu'ils vont se faire tuer? Ils ne savent pas. Comment tu veux qu'ils dorment? Comment? Eh bien, toi, chez toi, en train de dormir, sur tes deux oreilles, confortablement sur ton lit, sans craindre rien ni personne, tu es un membre d'un corps ou l'autre dont on a parlé, c'est aussi un membre de ce même corps. Et normalement, dans un corps, quand un membre il est touché par la douleur elle se propage dans tout le corps. Et elle empêche le reste du corps de dormir. Et pareil pour la fièvre. Vous savez, à l'époque du califat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il y a eu une famine à Médine. On appelait cette année-là Amur Ramad, ou Ramad, l'année des cendres. On dit qu'il faisait tellement chaud que la terre ressemblait à des cendres. Rien ne poussait. Alors, Omar radiyallahu anhu, il s'est interdit à lui et à sa famille de manger autre chose que du pain et de l'huile tant que les musulmans ils subiront la famine. Un vendredi, il était sur le minbar et il faisait le prêche. Et à cause de ce régime qu'il s'est imposé, il a les joues qui se sont creusées et il avait beaucoup perdu de poids. Et alors qu'il faisait le prêche, son ventre s'est mis à gargouiller. Mais pas comme toi et moi quand on gargouille, parce que ça fait que quelques heures qu'on n'a rien mangé. Là, un bruit que tout le monde a entendu. Et là, Omar, radiyallahu anhu, il fait une chose qui est propre à Omar. Une chose que les gens n'auraient pas fait à sa place. Mais une chose qui aurait dû être faite comme elle a été faite. Imaginez-le sur le minbar, avec le bâton dans les mains, interrompu par son propre ventre, qui le somme de le nourrir, et qui ne supporte plus cette nourriture, ce pain sec et cette huile. Alors il s'arrête, il regarde son ventre, comme s'il regardait quelqu'un, et il lui parle. Et il lui dit, qarqir, aw la tuqarqir, fa wallahi, lan tashba'a hatta amla'a butuna atfal al-muslimin. Il lui a dit gargouille ou ne gargouille pas, c'est pareil pour moi. Par Allah, je ne te rassasierai pas avant d'avoir rempli le ventre des enfants musulmans. Et le commandant des armées musulmanes, après les croisades, Al-Ayyubi, son prénom c'était Salah ad-Din, barakallahu fikum, Salah ad-Din Al-Ayyubi, rahimahullah. Avant qu'Allah ne leur rende la Palestine, il était invité à un repas de noces. Et il y avait un homme dans l'assise qui distrayait les participants de cette assise en leur racontant des histoires marrantes. Et tout le monde riait, sauf lui. Et là, on a remarqué qu'il ne riait pas. On lui a dit Ayyuha al-Amir, ala tadhaku ma'ana. Pourquoi tu ne ris pas avec nous? Il a dit Inni la astahyi min Allah an adhaka
وبيت المقدس بين أيدي الصليبيين. Il a dit, j'ai honte devant Allah de rire alors que Jérusalem est entre les mains des croisés. C'est comme ça, mes frères, qu'ils étaient. Regardez ce qu'Allah il a fait avec ces hommes-là. Regardez comment nous sommes. Et regardez rien, il n'y a rien. Et dans tous les cas, mes chers frères, qu'on le veuille ou non, tu es pro-boycott, tu n'es pas pro-boycott, ou tu es ce que tu veux. Tu fais partie de ce corps. Et tu fais partie de cette communauté. Et tu as un devoir envers les autres personnes qui disent la ilaha illallah. Même les gouverneurs injustes et connus pour leur perversion dans les premiers siècles de l'islam avaient cela. On est venu voir Al-Hajjaj ibn Yusuf et on lui a dit qu'un bateau de musulmans s'est fait attaquer par des Indiens et ils ont tué tout le monde sauf une femme qu'ils ont enlevée et un homme qui a réussi à se sauver. Et l'homme, c'est lui qui est venu informer Al-Hajjaj. Et il lui a dit, quand la femme elle s'est fait enlever, elle a crié ton nom. Elle a dit, Wa Hajjaja. Il a dit quoi? C'est vrai? Tu l'as entendu? Je l'ai entendu. Alors Al-Hajjaj, il regarde ses commandants, ses chefs d'armée, allez me lever une armée. On va la récupérer. Et non seulement il l'a récupéré, mais ça a été la cause de la conquête de Sindh ou al-Hind, l'Inde et le Pakistan. Et Al-Mu'tasim, ça lui arrive aussi. Pareil, une grande bataille dans laquelle des musulmans ont été tués. Une femme se fait enlever. Il a écrit Wa Mu'tasima. Et on vient rapporter Al-Mu'tasim, qui était le calife, c'est-à-dire un des fils de Harun al-Rashid, chez l'Abbasiyin. Et on vient lui dire ce qui s'est passé. Il y a une femme, elle a dit Wa Mu'tasima. Et là, le Mu'tasim, il a eu une réaction extraordinaire. Il a dit Labbayki ya ukhtah. Labbayki ya ukhtah. Labbayki ya ukhtah. Labbayk, je te réponds à ton appel plutôt 2 fois qu'une, oh ma sœur. Vous allez me dire, mes frères, billah alaykoum, vous n'avez pas vu ces innombrables vidéos de nos frères et sœurs en train de pleurer toutes les larmes de leur corps en criant, ils sont où les musulmans? Ils sont où les musulmans? Regarde-toi dans ta cité, là. Tu te fais attaquer par un groupe de personnes, 3, 4. Et les gens, ils regardent. Et personne n'intervient. Tu ne vas pas dire, hey, vous faites quoi là? Pourquoi vous ne venez pas m'aider? Vous me connaissez? Je suis un de vos voisins. Vous m'avez vu grandir. Vous savez où j'habite. Pourquoi vous ne venez pas m'aider? Tu vas leur en vouloir ou pas? Pose-toi la question, mes frères. Il y a une chose très simple que vous connaissez tous, qu'on connaît tous. C'est que parmi les principes de notre religion, c'est que le vrai croyant, c'est celui qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce qu'on aime vraiment pour nos frères ce qu'on aime pour nous-mêmes? Et ne crois pas que ton frère, c'est seulement celui que tu connais à la mosquée quand tu lui serres la main, que tu le connais. Non. Tous ceux qui disent la ilaha illallah. Tous ceux qui disent la ilaha illallah. C'est tes frères. C'est pas toi qui as choisi, hein. C'est Rabbil Alamin qui a choisi ça. C'est lui qui a dit innamal mu'minuna ikhwa. C'est lui. C'est lui qui a dit que les croyants, ce sont que des frères. C'est lui. Donc si tu ne peux pas vraiment faire quoi que ce soit, ne te demande pas la lune. Te demande juste à acheter ton argent, Allah yarda alik. Fais attention à qui tu le donnes. Fais attention à ce que tu achètes avec. Et n'oublie pas ce hadith, si je ne me trompe pas, de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète nous dit alayhi salatu wassalam que personne d'entre nous, le jour de la résurrection, ne s'installera dans sa demeure finale avant d'avoir été interrogé sur 4 choses. Et dans ces 4 choses-là, il y en a une qui compte pour 2. Enfin, qui se divise en 2 parties, mais qui compte pour 1, pardon. Il a dit وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ.
sera interrogé sur ton argent. Comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé. Comment tu l'as dépensé. Mettons de côté ce débat sur le boycott. N'en parlons plus. Tu seras interrogé sur chacun des centimes que tu possèdes. Qu'est-ce que tu as fait avec? Une fois, Omar radiallahu anhu, il voit un de ses fils avec de la viande. Il lui dit, c'est quoi ça? Il lui dit, ishtaha ba'du ahli lahman fashtaraytuhu lah. Il a dit, certains de ma famille, ça veut dire ma femme. C'est toujours à cause d'elle de toute façon. Je rigole. Et certains de ma famille ont eu envie de viande. Alors, j'ai été lui en acheter. Il dit, Masha'Allah, il est gentil. Sa femme, elle lui dit, je veux de la viande. Il est parti en acheter. C'est bien. Eh ben non. Omar, il a dit quoi, radiyallahu anhu? Subhanallah. Awa kullama ishtaha ahadukum shay'an ishtarah. Omar a dit, Subhanallah, est-ce qu'à chaque fois que l'un d'entre vous a envie d'une chose, il l'achète? Il lui a reproché ça. N'achète pas tout ce que tu as envie. Parce que après, c'est un cercle vicieux dans lequel duquel tu ne sortiras jamais. J'ai l'iPhone, c'est combien l'iPhone dernier? Le 16? Le dernier, 16? Zama, vous ne savez pas, Zama. Moi, je ne sais pas parce que j'ai un Samsung, donc j'ai le droit de ne pas savoir. Il a le dernier Apple ou iPhone, et son dernier devient l'avant-dernier. Parce qu'ils en sortent un autre dernier. Et là, ils voient les pubs avec les flashs, avec les couleurs, avec les zooms, avec les effets spéciaux et tout ça. Et j'ai envie de la voir. Après, l'envie, on est des humains. On ne peut pas la contrôler. La question, c'est de contrôler l'action qui va suivre l'envie. Est-ce que chaque fois que tu as envie d'une chose, tu l'achètes? Vous savez, mes frères, le travail à faire sur nous, il est difficile, il est long. Il est long. Moi, j'en veux pas à ceux qui disent il n'y a pas de boycott. Comme j'en veux pas à ceux qui disent il y a un boycott. Chacun croit bien faire. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu aurais fait toi si ça t'était arrivé? C'est ça qu'il faut se demander. Tu aurais fait quoi? Et dans ce hadith, mes frères, il soulève beaucoup de choses, malgré le fait qu'il soit très bref et très court. Et encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui. Est-ce qu'on est un membre de ce corps? Est-ce que si on n'applique pas ces choses-là, on n'en est plus un? Est-ce qu'on ressent ces choses-là les uns envers les autres? Et puis, la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de l'appliquer avec ceux qui sont autour de nous. Si on arrivait à appliquer ces choses-là tout le temps avec les musulmans autour de nous, peut-être qu'on trouverait normal de les appliquer avec les autres, même ceux qui ne sont pas autour de nous. Et là, on revient à ce que je disais au début du cours. C'est est-ce que ce hadith-là, il est appliqué? C'est ça la vraie question, mes frères. Parce que nous, on voit aujourd'hui ce qui se passe en Palestine avec tous les moyens de diffusion de l'image. D'accord. Mais vous avez oublié les Rohingyas? Vous pensez que parce qu'on ne les filme plus, tout va bien pour eux? Vous avez oublié les Ouïghours? Vous pensez parce qu'on n'en parle plus, tout va bien pour eux? Vous avez oublié le Soudan et la Somalie et le Yémen? Et vous avez connu l'époque, l'époque, elle n'est pas lointaine, tout ce qui se passe en Irak et en Syrie, et le nombre incalculable de victimes, de dommages collatéraux. Vous avez oublié l'Afghanistan? Vous avez oublié le Cachemire? Vous avez oublié la Tchétchénie? Vous avez oublié? Allah ne les a pas oubliés. Mais ça fait des années qu'on entend tous les jours. Et on a l'impression, Allahu a'lam, qu'à chaque fois qu'une population se fait attaquer, c'est des musulmans. On a l'impression, subhanallah, qu'à chaque fois qu'une population se fait décimer, se fait exterminer, c'est des musulmans. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Souvenez-vous comment le prophète il était triste, alayhi salatu wassalam, quand il a vu le corps de ses compagnons à la bataille de Uhud. Souvenez-vous comment il a été triste quand il a vu qu'il n'y avait personne pour pleurer Hamza. Parce que sa femme et sa fille ils étaient restés à Mecca. Il voyait les gens pleurer leur mort, tomber à Uhud. Il a vu personne pleurer Hamza. Il a dit Lakinna Hamza la bawakiya lah. Mais Hamza, il n'y a personne pour le pleurer. Tu penses le prophète, il aurait réagi comment, alayhi salatu wassalam, aujourd'hui, en voyant les images que nous voyons tous les jours? Ce prophète dont Allah a dit dans le Coran, bil mu'minin, ra'ufur rahim. Qu'est-ce qu'il aurait fait, alayhi salatu wassalam? Ce prophète, qu'Allah il a fait pour toi un exemple et un modèle. Est-ce que tu penses lui ressembler dans ça? Est-ce que tu penses lui ressembler dans autre chose? Mes frères, on va tous mourir. Et on croit, nous, qu'après cette mort, il y a une résurrection. Et on croit que après cette résurrection, il y a un jugement. Et on croit que ce jugement, il va nous mettre face à toutes nos actions. Toutes, sans aucune exception. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a fait une action du poids d'une fourmi, une action de bien, il la verra. Et celui qui a fait une action de mal, ne serait-ce du poids d'une fourmi, il la verra. Et Allah va t'interroger sur tes frères, dans ce que tu avais comme devoir envers eux. Ne crois pas que tu ne seras pas interrogé à ce sujet-là. يسألك الله عن الصغير والكبير والقطمير والنقير. Allah va t'interroger sur tout ce que tu as fait, sans aucune exception. Et soit tu as été un croyant, alors il va t'exposer à tes actes, te demander de les reconnaître et il te les pardonnera. Ou soit il te demandera pourquoi. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. Celui dont le jugement sera détaillé sera forcément châtié. Et Allah Ta'ala dit Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Leur retour sera vers nous, obligatoirement. Tout le monde. Wa anna ila rabbika al-muntaha. La fin sera auprès d'Allah Azza wa Jalla. Puis il dit thumma inna alayna hisabahum. Ensuite, c'est à nous que leur jugement incombe. C'est dans le Coran. Donc celui qui sait qu'il va être interrogé, qu'il prépare d'ores et déjà les réponses qu'il devra donner. Et qu'il sache que son verdict dépendra des réponses qu'il donnera. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Donc le minimum que tu puisses faire, ya Akhil Aziz, c'est lever tes mains la nuit, quand les gens dorment, et penser à eux, et de demander à Allah de les épargner et de les aider. Et ensuite, tout ce que tu peux faire à ta hauteur, dans ta capacité, même si pour toi ça paraît insignifiant. Parce qu'on entend souvent cette parole-là, oui, mais ça ne sert à rien, de toute façon, on n'est pas beaucoup à faire ça, ça ne va rien changer à l'économie. Détrompe-toi. Déjà, premièrement, supposons que oui, tu as raison. Eh bien,
إنما الأعمال بالنيات. Tu fais ça pour Allah Azza wa Jalla, Allah il va te récompenser. Et aussi, لِتَبْرَأَ ذِمَّتُكَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ. Comme ça, au moins, devant Allah, tu diras, Ya Allah, au moins, j'ai fait. Et enfin, c'est faux. On voit très bien, on le voit, qu'il y a un impact. Carrefour qui rachète toutes les enseignes pour ne pas nous laisser le choix. Parce qu'il a vu. Ou bien il change d'enseigne. Ah, Carrefour. Carrefour de Paris Nord, c'est plus Carrefour. Qui aurait pu croire ça un jour? Atakadao, Gallek. C'est pareil, c'est Carrefour. SFR. Et plein d'autres enseignes qui ont été frappées par le boycott. C'est réel, mes frères. Il y a un impact. Je ne peux pas dire le contraire. C'est vrai. Arrête de dire non, c'est pas vrai, ça sert à rien, c'est faux. Là. Toi, tout ce que tu veux, c'est boire du coca. Le reste t'intéresse pas. Donc, n'oublions pas cela, mes chers frères. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعفو عنا تقصيرنا في أخوتنا للمسلمين ونسأله عز وجل أن يوفقنا لتوادي المسلمين وتعاطفهم وتراحمهم. اللهم اجعلنا كما وصفت أصحاب رسولك رحماء بيننا. اللهم اجعلنا رحماء بيننا أذلة بعضنا على بعض. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا الذين يصلحون بين أخويهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما تعلمناه اليوم والأمس وغدا إلى أن نلقاك حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.